बुलेटिन ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋर्ट सामने आई सी उसनों लैके हुण सवाल उठने शुरू हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने रिपोर्ट नूं फर्जी करार दिता है। खेती कानूनां दीआं सिफतां मजाक नहीं साजिश का हिस्सा ने योगेंद्र यादव ने बयान दिता है। पैनल की रिपोर्ट कानून वापस लियाउण वल इशारा कर रही है। रिपोर्ट विच 85% किसानां नूं कानून दा हिमायती दस्सिया गया सी, जिसनूं लैके संयुक्त किसान मोर्चे ने हुण सवाल चुके ने। इस रिपोर्ट नूं लैके एक बार फिर तो संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा है कि यह फर्जी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि खेती कानूनों दीआं सिफतां मजाक नहीं साजिश का हिस्सा ने योगेंद्र यादव ने यह बयान दिता है। इस नाल ही संयुक्त किसान मोर्चे का कहना है, पैनल का कहना है कि रिपोर्ट कानून वापस लियाउण वल इशारा कर रही है। सो मामला एक बार फिर तो खेती कानून नूं लैके गरमांदा होया नजर आ रहा है, जिस नाल यह रिपोर्ट सामने आई सी। थे और कितने पॉपुलर थे ये कहते हुए रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट लिखी है उन 3 सज्जनों ने जो पहले दिन से इन कानूनों के पैरोकार रहे और जिन 3 खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट ने रेफरी बना दिया था। काम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जाइए सुनिए किसानों की शिकायत क्या है, हमें आके बताइए। शिकायत किसकी थी? जो सड़क पे खड़े थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनसे मिले, जिन्हें 450 संगठन से ज्यादा जो इस आंदोलन में थे शामिल और इन 3 कानूनों का विरोध कर रहे थे, उनमें से एक ने भी इस कमेटी से बात नहीं की। तो क्या ये लोग जाके किसानों से मिले जो सड़क पे बैठे हुए थे? नहीं। क्या देश में किसानों का कोई सर्वे करवाया? नहीं। किससे बात की? उन 73 संगठनों से जिन्हें कोई शिकायत थी ही नहीं इन आंदोलन में, जिन्हें इन कानूनों से कोई शिकायत ही नहीं थी, जो खुश थे। उनसे बात करके कमेटी ने कहा सब चंगा सी। 19,000 लोगों से कंप्यूटर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक मंगवाया, जिसमें से किसान सिर्फ 5,000 थे और उनकी बात सुन के कहते हैं सब चंगा सी। लेकिन ये सिर्फ मजाक नहीं है दोस्तों, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। साजिश ये है कि इस बहाने माहौल बनाया जाए कि इन कानूनों को वापस लाना होगा। और कमेटी वो रिकमेंडेशन देती है जो किसी ने पूछी नहीं थी। कमेटी एमएसपी पे रिकमेंडेशन देती है और कहती है कि आज जरूरत से ज्यादा खरीद हो रही है गेहूं और धान की, इसको कम कीजिए। कहती है पीडीएस की दुकानों पे राशन देने की जरूरत नहीं, कैश ट्रांसफर कीजिए। मतलब ये खतरे की घंटी है। एमएसपी और राशन की व्यवस्था को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। और इसलिए आप समझ गए क्यों संयुक्त किसान मोर्चा ने इस कमेटी को बायकॉट करने की घोषणा की थी और क्यों एमएसपी के सवाल पर देश भर में हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं। तो हुण सवाल जिहड़े ने पैनल की इस रिपोर्ट ते उठने शुरू हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने साफ किया है कि किते ना किते मुड़ तो लागू करन वाल इशारा जड़ी है रिपोर्ट कर रही है। रमन साडे नाल जुड़ चुके ने, उन्हां दे नाल गल करदिआं रमन एक बार फिर तो खेती कानून का मुद्दा गरमांदा नजर आ रहा है, जिस नाल सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट सामने आई है, जिससे हुण सवाल उठ रहे हैं। अजी रंदा बिल्कुल जेडे पैनल के एक मैंबर अनिल घनवत जो रिपोर्ट जारी की गई सी और उस रिपोर्ट के कहा गया सी कि 64 जथेबंदियां जिहड़ियां किसान जथेबंदियां चाਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ कि इस खेती कानूनों के सोध होवे, लागू होण और नाल दी नाल एमएसपी ते कानूनी गारंटी मिले। तो उस रिपोर्ट से हुण सवालिया निशान तत्थां ते और जो दावा किया गया रिपोर्ट के विच उस ते सवाल उठाए ने योगेंद्र यादव वालों और डॉक्टर दर्शनपाल सीनियर आगू जिहड़े किसान आगू ने जगजीत सिंह डल्लेवाल वालों कहा कि एक साजिश है, गिनीमिती साजिश के तहत जी सिफतों के पुल बनने जा रहे हैं। किते ना किते खदशा भी जाहिर किया, किते ना किते केंद्र सरकार मुड़ खेती कानूनों नवे रूप के लिया के एक बार फिर जी किसानों से थोप सकती है। तो जे इसनूं जी अगाऊ समय की जी है एक साजिश का हिस्सा जिहड़ा करार दिता गया। दूसरे पासे लगातार ये कहा जा रहा है कि असीं चुप नहीं बैठांगे, हाले भी साडियां मंगां जिहड़ियां हैगियां वो पूरीआं नहीं होईआं। एमएसपी की मंग साडी हाले भी लड़की हुई है और जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 मैंबरी कमेटी जी हाई पावर कमेटी किसानों की इस रिपोर्ट की ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ
ਪੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੁਣ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਲਿਬਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉਸ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗਨਵਤ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨਵਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੀ ਇਹ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਦੁਆਰੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਪਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ
ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸਣਗੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨਸ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਇਹ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਨਵਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੁਆਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਇਟ ਐਂਡ ਵੀਲ ਫਾਈਟ ਆਊਟ ਇਟ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੁਖਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।